Namaste and a very happy Independence Day. So welcome back to our Weekend Talk series, and let us wait for a few people to start getting in, so we start introducing you to what WeCare does and what we all do. Yes, WeCare is basically an initiative by Suril and Chaitali. So we are restaurant consultants, and during the lockdown we realized there was a lot of tension in terms of there was a less on trust, there was less hope. So we started WeCare initiative to develop this trust and hope and positivities amongst people. Taking that forward, we eventually had a lot of people joining us on this show, talking to us about different perspectives about their entrepreneurship, their visions, they're moving further ahead, and lots of things. So yes, WeCare has moved a little ahead in life and in perspectives, and we are very happy to host a lot of lovely people. Today we are going to be talking to two wonderful father-son duo who are totally into food business from a very, very different perspective from what we've seen. Definitely. So wonderful. Let me wish you once again Happy Independence Day. And as markets are moving on, the Unlock 3 has happened, but side by side we are also getting news about Jaipur, which is quite sad, but this is the way of life. We are evolving, and hence we are meeting a lot of people, a lot of visionaries, a lot of positive people, and with them we are sharing and we are knowing that how are we moving about, and what is our vision, what is the way ahead, and what to do during this kind of challenging situation. Been calling a lot of entrepreneurs and visionaries, as Chaitali said, and today once again we have invited a father and son duo like last time. This time they are right here. Hello Sedal, how are you? Hello Sedal, how are you? Hi, How are you? Fine. A very happy Independence Day to both of you all. Same to you. Happy Independence to all of our viewers. Lovely. Great. Totally. Unlock 3 is treating good to you? Yeah, we are doing good. So slowly, as we know that we are into food service industry, so the industry is picking up and things are getting back to normal soon. Definitely. So we are hoping for the best, as even the restaurant business, that is the business in which we are involved, that has also started to pick up quite well. Yes. And I am sure that many other businesses are also picking up quite well. But as I was talking, Jaipur na bhi je news aave those are very sad. So yeah, our prayers are with all of those who are in Jaipur. Totally. True. Yeah. So Dilip is online, Pawan Mehta is online. Hello all of you. Raju Labana ji, कैसे हो? Ankit Shah, Hemang Bhai Patel, sorry. Nitin Bhai, Parthiv Bhai Desai. Thank you all for joining us. It is wonderful to see you guys again, back to back, every Saturday, and we joined today with this lovely father-son duo who is into some form of food industry. Definitely. So serious food chain. Yatrik Bhai is also Yes. also Yatrik online. Bhai, केम छो? So many people who have joined online mostly know Food Solution as a brand, but to many, if you are not aware, let me give a small introduction of Mahesh Bhai and Svetal. These father and son duo are entrepreneurs, food entrepreneurs, and running a wonderful show in the name of Karamat and Food Solution India Limited. So it is a very inspiring journey of Mahesh Bhai. So initially when we were discussing કે સ્વેતલ ઓનલાઈન આવશે કે મહેશ સર આવશે, તો પહેલા સ્વેતલ ભાઈ વિચારતા હતા, પણ મેં કીધું બેવ જણ આવો તો બેવના પર્સપેક્ટિવ્સ જાણવા મળે, કારણ કે મહેશ ભાઈ હેઝ સીન અ લોટ ઓફ વર્લ્ડ. 10 by 10 સ્ક્વેર ફીટ એટલે 10 by 10 સ્ક્વેર ફીટના એક નાના ગ્રોસરી સ્ટોરથી એમણે એક નાના એમના ફેમિલી બિઝનેસથી શરૂઆત કરીને he has come a long way. By starting Parichai Traders, then starting Food Solution, and now a huge manufacturing facility of food that is in the name of Karamat.
Karamat has a lot of things. બહુ જ બધું છે જે અત્યારના ટ્રેન્ડ પ્રમાણે સુટેબલ છે. અત્યારે આપણે બહુ જ બધું છે રેડી ટુ કુકની વાત કરીએ છીએ કે આપણે નાનપણથી જે મેગી ખાતા આવ્યા છીએ કે અત્યારે બધી કુકિંગ કિટ્સની વાત ચાલી રહી છે જે એમાં એ લોકોએ વિઝન રાખીને બહુ જ સમય પહેલા એમાં ઇન્વેસ્ટ કરેલું છે. એન્ડ નાવ they have a 7,000 square yards huge manufacturing unit where they produce a lot of delicious food products. જેમાં ખાલી મેગી જેવું નૂડલ્સ ખાલી એક જ રેડી ટુ કુક વસ્તુ નથી પણ ખૂબ બધી વેરાયટી ગ્રેવીઝ છે, થાઈ ફૂડ છે, ચાઇનીઝ ફૂડ છે, સાઉથ ઇન્ડિયન ફૂડ છે, વિચ ઇઝ જસ્ટ રેડી ટુ કુક. ઘરે એના પેક્સ લાવો, એને થોડુંક નાનકડી પ્રોસિજર કરો, એના માટે શેફ બનવાની લગભગ જરૂર નથી. આપણે સમજી લઈશું હમણાં અને તરત આમાં આપણે એને એક્ઝિક્યુટ કરી શકીએ એવી વન્ડરફુલ પ્રોડક્ટ સાથે they have come up. They are doing a wonderful job. Welcome to We Can Talk, Mahesh bhai, Setal once again. Thank you. Most welcome. Thank you. So first of all, Sunil bhai and Chaitanya bhai, thanks for having us here. So thank you so much. And as you rightly said that we are into this food business, so we are very much passionate about food. So the food business, we say food products, that has been a part of our life. It's not just a business for us. So we are open to discuss and give information to our viewers on what products we are making, what we have done till now, and what are our further vision and definitely fantastic. Definitely બહુ જ બધી વાતો શેર કરવાની છે. દિલીપભાઈ જે જોડાયેલા છે એ તો લખે છે કે I am an eyewitness of મહેશભાઈ's journey right from a small shop at Rajnagar vegetable market to Karamat and Empire. Totally, I agree. It's like become a big empire where I don't think food industry માંથી કોઈ નહીં ઓળખતું હોય તમને, you know, એવો એક બી જણ નહીં હોય કે જે ના ઓળખતું હોય તમને. સર, આપણે રેડી ટુ કુક ની વાત કરીએ, બરાબર? તો રેડી ટુ cook is a buzzword right now in India and worldwide, considering also because of lockdown. And also things have changed, perspectives have changed. You know, people have started cooking less and eating out more, or you know, people have got into a different mode. તો મારે આ વસ્તુની જે તમારી રેડી ટુ કુક આખો સેટઅપ છે એની તમારા એટલે સ્પેશિયાલિસ્ટના મોઢેથી સાંભળવું છે કે હાઉ ડઝ ધીસ હોલ થિંગ વર્ક. Okay, so basically I will just take you through what is the concept of ready to cook. Yes, so there is a very narrow difference between ready to cook and ready to eat products. So in market we have a lot of ready to eat products that are just open and eat, or you just heat it and eat it. So that is one category of product, and the one which we are into is called ready to cook products. So in ready to cook products there is some kind of cooking involved where you have to do a basic kind of cooking and then you come up with a delicious dish. So if we say ready to cook, Maggi or any other instant noodle is a classic example of ready to cook product. So similarly, now what we have come up with is ready to cook of product with Indian flavors and Indian dishes. So if we talk general about what are the basic food preferences in India, so in India we have three basic food preferences, or I would say three basic food likings that we Indians like. So I will try to continue in Hindi, so it's definitely it's everybody understood can by understand. So अगर हम Indian food में देखें तो we have in Indian culture three forms of having our meal. एक तो हो गया कि हम जो हमारा घर में ट्रेडिशनल फूड कुक करके हम खाते हैं, so that is one option we Indians have. Then the other option is getting food from outside, from a restaurant or just ordering online. So that is the second option. Now the third option, which is very unique in India, is that people want some different food but they want to cook it at home. So just for example, if we say that
in everyone's home we are having pav bhaji cooked. So easily we can get the pav bhaji from outside. But there are some moments, there are some times where we want the outside food to be cooked at home. So here Totally. where the true magic of ready to cook products helps you. So Super. in three ways it helps you. When you want to cook the food that is not normal from your regular dal, roti, chawal, khichdi, so Right. that time you need to go out in hunt of different ingredients. Then you have to find different recipes for those products, and then you have to spend your time in cutting, chopping, preparation, and Correct. then cooking. So, just for an example, if we take about our Karamat biryani kit, so we are in the food industry, so we understand that this preparing biryani is a very typical and a very skillful process. So, Correct. Right. Totally. किसी को घर में बिरयानी बनाना है तो इफ वी गो बाय कन्वेंशनल मेथड तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर जाओ, आप कौन सा राइस बिरयानी के लिए सही है वो चुनो, देन यू Right. पिक आउट द डिफरेंट स्पाइसेस दैट आर Masalas required and for. spices, right? So there is a Right. whole lot of It's a huge process, thinking yeah. of everyone. So True. that is the place where this kind of ready to cook products come handy to you, because you just bring in the packet, you have all the required basic ingredients, and you just assemble the food and you are there to go Superb. with the dishes. So Jordar. this is the Superb. whole So, you know, concept. yeah, for the viewers, you know, what happens in this is कई बार हमारे पास बड़ी इलायची हम नॉर्मली नहीं रखते हैं घर पे, जो बिरयानी में जाती है. तो यू नो True. बड़ी इलायची के लाइक ही सेइंग कि हर छोटी चीज के लिए अगर आज हमने सोचा कि हम अच्छी सी बिरयानी बनाने वाले हैं और बड़ी इलायची के बगैर बनाओगे तो वो it will lose its flavor and charm. Correct. So what ready to cook does is you don't have to buy a whole packet of 250 gram or a 500 gram of badi ilaichi. You know, you just go buy a pack of ready to cook, which consists of all the basic ingredients that biryani would have, and it becomes easier. So definitely it works, yeah, Svetal, but it definitely is a મારા પોતાને માટે બહુ સારું પડશે. હા, એટલે it's a wonderful thing. આજે જ્યારે આપણે घर में हम मैगी खाते थे, उसके पहले अगर सोचे कि मैगी नहीं है, नूडल्स बनाना है, तो it was such a lengthy procedure that we have to bring noodles, lot of ingredients along with soya sauce and lot of seasonings and this and that. any जगह उसकी जगह पर हम लोग सीधा अभी मैगी हमारे साथ में है, उसका एक पाउच है वो अंदर डाल, उसी हिसाब से मेरे ख्याल से आप बात वही कर रहे हैं कि बिरयानी है और साथ में 2-3 पैक्स है, हमने वहां पर राइस को बॉईल किया और ये 2-3 चीज डाली और बिरयानी रेडी. करेक्ट? या करेक्ट, परफेक्टली. तो अभी तक तो मेरे ख्याल से मैगी के अलावा इंस्टेंट फूड में इस तरह से कुछ था ही नहीं, जो अभी यू हैव कम अप विथ एन एरे ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल क्यूजीन. सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कंसेप्ट. मैं आपको उसमें से एक चीज पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये किट्स रेस्टोरेंट्स में हेल्पफुल हो सकते? सिर्फ किट्स नहीं, आप मेरे ख्याल से किट्स और इंडिविजुअल रेडी टू यूज भी, रेडी टू कुक भी आप प्रोड्यूस करते हैं और पैकेट्स में बेचते हैं. तो मुझे ये पूछना है कि ये जो किट्स है और ये जो पैकिंग्स है वो किसको यूजफुल हो सकते हैं? कि ये रेस्टोरेंट और वेंडर उनको ही अप्रोच करना चाहिए या होम के लिए या हाउस होल्ड्स के लिए भी इतना ही काम की चीज है? I don't know whether he would say it or not, but I personally will use it. I'll tell you very clearly. Your dal makhnis or whatever that you have, you know, I don't think I can make some dal makhnis. So whether you sell it to retail or not, I'll come and buy it in bulk. Yeah, very true. Yeah, so your perspective. So actually we have both the ranges. So we have the bulk packaging for the food service, hotel and restaurant lovely. industry. Okay. And at the same time we also have those products available for customers in B2C market as well. So Superb. as we all know, we were already supplying these products into restaurants and hotels all over India as abroad. But during this lockdown, we found that there is a need for this kind of products for household also. You know, because हमने इस लॉकडाउन में
ऑनलाइन या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे बहुत ऑब्जर्व किया होगा कि पीपल स्पेंड देयर टाइम इन कुकिंग. सो फ्रॉम देयर वी पिक्ड अप दैट इट इज नॉट जस्ट द शेफ्स हु आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. घर में भी कुछ लोग हैं. देयर इज अ लार्ज पॉपुलेशन हु इज wanting to make some different dishes and try their culinary expertise at home. So why not take these products for them also? So it's a great concept. मैंने आपका जो रेड ग्रेवी का मिक्स है, प्रीमिक्स है, रेड ग्रेवी और ब्राउन ग्रेवी का यूज किया है, लेकिन वो कमर्शियल यूज में था. लेकिन इट्स अ ग्रेट न्यूज कि वही चीज जो अभी लोगों को क्या है कि बाहर जैसा घर पे बनाना है, और पूरे लॉकडाउन में वही किया है. लेकिन लॉकडाउन में हमने सबने वो किया और उस टाइम हमारे पास समय भी खूब था. लेकिन अभी एज यू राइटली सेड कि हर एक चीज कटिंग चॉपिंग करनी, मसाले ढूंढने, और जैदाली ने भी बताया कि छोटी छोटी चीज एक बार बनाने के लिए मार्केट से प्रोक्योर करना इज डिफिकल्ट. उसकी जगह पर अगर हमको इंस्टेंट मैगी नूडल्स की तरह इंस्टेंट बिरयानी मिल जाती है या इंस्टेंट पनीर मखनी मिल जाता है, तो डेफिनेटली it's a great idea. It's a great idea. Sure, definitely. But you're doing so well with this HoReCa segment, like hotels, restaurant segment. You are doing fantastically well. You've already penetrated. ये आपका जो पैकेजिंग वाला पूरा कॉन्सेप्ट है वो काफी वक्त से चल रहा है, जो शायद हमारी इंडस्ट्री में लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है. तो सर इसके बारे में आप also India in worldwide में spread out. So what made you enter into this modern trade? So now it has become modern, though you are there in it since a long time. But what made you enter into this trade? उसके पहले एक चीज मुझे और बतानी है. बहुत सारे व्यूअर्स जो नॉन होटल सेक्टर से, उनको बता दो होरेका का मतलब होता है होटल, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग. तो ये सेक्टर में तो ये लोग ऑलरेडी जायंट्स थे ही थे. उसमें से दे हैव कम इनटू फूड प्रोसेसिंग एंड रेडी टू कुक सेगमेंट. And also into retail, like and modern trade, and modern trade. modern trade का मतलब होता है मॉल्स और ग्रोसरी स्टोर्स में आपको उनकी चीजें आपको पाई जाती है. पहले खाली रेस्टोरेंट्स में और बैकएंड में ही इनकी प्रोडक्ट्स का यूज होता था. नाउ इट इज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एंड डायरेक्टली फॉर द हाउसहोल्ड्स एज वेल. तो वो आपका चैताली का क्वेश्चन. Before you answer, somebody said, Mahesh bhai, you got a serious compliment. तुमने कहो, somebody told. एक सेकंड. पारुल दोषी कैसे है? पारुल दोषी कैसे है? One of the guests looks like Rakesh Roshan. No, I want to change the sentence. Rakesh Roshan looks like me. Great to go. Okay, Parul, then I think you got the answer. Rakesh Roshan looks like Mahesh bhai, okay? Yeah. So over to question. Yes. So Mahesh bhai, Swatal bhai, how did you get into this trade? Okay, so हमने ये सोच almost 2 साल पहले कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में थी कि we should come up with this similar kind of product for retail customers also, because हमारी products जो है that is very well accepted and appreciated by chefs. तो हमने सोचा कि क्यों ये टेस्ट, जो क्वालिटी है और जो प्रोडक्ट्स है वो हम घर घर तक क्यों ना पहुंचा सके. तो उसके लिए हमारा ये थॉट प्रोसेस ऑलमोस्ट 2 साल से चल रहा था. बट फॉर्चुनेट इनफ कि हमें ये लॉकडाउन में वो सही टाइम और सही वक्त मिला आराम से बैठ के इस प्रोजेक्ट को एक्टिवेट करने के लिए, बिकॉज वी वर ऑलवेज इनटू समथिंग और द अदर, और कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट हमसे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था. बट इन दिस 3 months of time we utilized it in the best way. और हमने सोचा कि क्यों नहीं हम यही प्रोडक्ट घर घर तक पहुंचाएं. सो वही विजन के साथ हमने इस प्रोडक्ट्स को रिटेल में भी लॉन्च किया है. एंड within just 1 month of span we have received a lot of appreciation from the market. Definitely का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस भी हमें अभी तक मिला है. બોપલમાં એક સ્ટોરમાં મેં તમારી પ્રોડક્ટ્સ જોઈ અને અમે લોકો એક બે વસ્તુ લાવ્યા છીએ અને અમે લોકો કુક કરીને તમને ફીડબેક આપવાના છીએ.
અચ્છા, તમારે ત્યાં કામ કરે છે ધવલભાઈ માલવિયા. ધવલભાઈ કેમ છો? હું ડેફિનેટલી ઓળખું છું. He's saying I'm feeling very lucky for being a member of Food Solutions India Limited. So I'm sure you guys are also very good owners, you know, okay, you give a lot of motivation for people who are working and they feel the need to say that yes, I'm very happy to be working with you guys. Fantastic. ग्रेट. अच्छा, बीजे एक वस्तु मैंने શું મગજમાં આવી કે लोगों ने क्या किया कि लॉकडाउन के समय घर पे खूब सारा कुकिंग किया और खूब एक्सपेरिमेंट्स किए और खूब नई नई चीजें खाई. जब ये बिजनेस टाइकून्स ने क्या किया, उनकी फैक्ट्री में ये सब ट्रायल किया जो हमने हमारे किचन में किया, उन्होंने अपनी फैक्ट्री में किया और उसकी प्रोडक्ट बना दी एंड नाउ इट इज अवेलेबल इन द मार्केट. Amazing. So best use of the lockdown. You know, it is away from what we are going to be discussing. હું થોડુંક ઓફ જાઉં છું, પણ સર તમે જ્યારે આઈ એમ શ્યોર આ ટ્રાયલ્સ કરતા હતા તો તમારે એટલે હાઉ વોઝ that whole time, you know, ટ્રાયલ નો આઈ એમ શ્યોર પહેલી જ વારમાં તમને પરફેક્ટ પ્રોડક્ટ મળી ગયો એવું તો કશે થવાનું જ નથી. એટલે એના ટ્રાયલ્સ અને એરર્સ કરતા કેટલો ટાઈમ લાગ્યો તમને આખી ટ્રાયલ એરર પ્રોસેસમાં to come to this? To come to this, I would say food ma trial and error is an endless process. So અગર હું વાત કરું તો આજે પણ અમારા ઘરમાં અમુક પ્રોડક્ટ્સની R&D ચાલુ છે ને અને ચાલુ પણ રહી છે. So but ideally it takes around 2 to 3 months to develop a product. But being a very food enthusiast, we constantly keep on improving our products. So એ પ્રોડક્ટ્સ અમે ડેવલપમેન્ટ અને R&D એક અમારું કોર કહીએ કે અમારી સ્ટ્રેન્થ કહીએ તો એ છે અમારી પ્રોડક્ટની ડેવલપમેન્ટ અને R&D. અને એ આખું R&D નું જે બી હેન્ડલિંગ છે કે મહેશ સર પોતે જાતે જોવે છે. અને અમે કોઈ બી પ્રોડક્ટ બનાવીએ તો એમાં અમારું બેઝિક એ જ હોય કે વી ટ્રાય ટુ મેચ ધ ઓથેન્ટિસિટી ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. કારણ કે કોઈ બી પ્રોડક્ટ આપણે બનાવીએ તો માર્કેટમાં માણસ ત્યારે જ લેશે ત્યારે જાણે એને એમાં ઓથેન્ટિસિટી દેખાશે. તો ઓથેન્ટિસિટી અને ક્વોલિટી એ અમારી પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટમાં. સેદલભાઈ કેમેરામાં આવો, થોડા કેમેરામાં આવો. Now we can see you. રાઈટ. સખત એટલે R&D ઘરે બી થાય છે. R&D મારે તો એક પૂછવું છે કે લેબોરેટરી તો જો છે તમારે ત્યાં સ્ટેટ ઓફ ધ આર્ટ લેબોરેટરી છે, તમારે ત્યાં શેફ છે, પણ આ જ વસ્તુ ઘર સુધી બી આવે. ભાભી અને મોટા ભાભી બે જણા આમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ લે આની અંદર? એટલે પર્સનલી કહું તો અમે બે જ વધારે R&D માં ઇન્વોલ્વ છે. એટલે વાઇફ અને મધર એ લોકો થોડું હેલ્પ કરે. પણ જેમ તમે કીધું કે અમારી કોઈ બી પ્રોડક્ટનું ડેવલપમેન્ટ છે એ પહેલા અમે ઘરેથી એટલે ટ્રાય કરીએ છીએ કે ઘરમાં જે આપણે ફીડબેક મળે એ આપણે ક્યાંય પેપર ઉપર ફીડબેક નહીં મળે. એટલે એક વખત જે પ્રોડક્ટ ઘરમાં ના સદસ્યો એને ટેસ્ટ કરે અને અપ્રૂવ કરે then we are 90% sure કે this is going to move in market. પછી એના જે બી ટેકનિકલી જે બી બધું પ્રોસેસીસ કરવાના હોય એ પછી નેક્સ્ટ સ્ટેજમાં આગળ જાય. સખત ફોર ઓલ ધ વ્યુઅર્સ, યુ નો, આ જાણવા જેવી વસ્તુ છે કે ચલો તમે બિઝનેસમાં ફૂડ બિઝનેસમાં છો, એક યુ નો સપ્લાય ચેઇન ના આખા એક જગ્યા પર બહુ જ સિરિયસ લેવલ પર ઊભા છો, પણ ઘરે આવે છે તો R&D કરવા માટે you know they are not they're not dependent on the wives to be sitting in the kitchen and doing an R&D for their product. It's like they are so involved in that product. It is for everybody, all the men watching us right now that don't just do R&D. કોઈક વાર કુક કરીને વાઇફ ને મમ્મી ને છોકરી ને ખવડાવજો એટલે મને બહુ જ મજા આવતી હોય છે. ડેફિનેટલી. હવે હું તમને કહું, અત્યારે આપણે કરામતની તો વાત કરીએ તો કરામત આપણે ઉપર ઊભા છીએ એન્ડ વી આર ડુઈંગ અ વન્ડરફુલ વર્ક. પણ એક વિચાર મહેશ સર આપના માટે, તમારે આ વસ્તુનો બની શકે તો તમે જવાબ આપજો. યુ ગાઈઝ હેવ બીન ઓલવેઝ વન સ્ટેપ અહેડ ધેન ધ માર્કેટ. મેં થોડુંક તમારા વિશે રિસર્ચ કર્યું છે ને અમે લોકો રેસ્ટોરન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છીએ એટલે હું તમને ઘણા સમયથી
છેક મારા સ્લેંગના સમયથી તમને ઓળખું છું, પછી બાવરજી ને પછી ટીજીપી ને કોન્સ્ટન્ટ આપણે કંઈક ને કંઈક રિલેશનશિપ આપની સાથે કે આપના સ્ટાફ સાથે મારે રહ્યા જ છે. તો મારે એ જાણવું છે કે સ્ટાર્ટિંગમાં 10 બાય 10 સ્ક્વેર ફૂટનો કિરાના સ્ટોર, ઓલ ધ વ્યુઅર્સ જસ્ટ ગેટ ઇન્સ્પાયર્ડ, ગેટ મોટિવેટેડ. 10 બાય 10 સ્ક્વેર ફીટનો કિરાના સ્ટોર, એમાંથી મહેશભાઈ સો અ ડ્રીમ કે આપણે કંઈક હજી સારું કરીશું. ધેન હી સ્ટાર્ટેડ પરિચય ટ્રેડર્સ. પરિચય ટ્રેડર્સ એ લોકો જ્યારે હોલસેલ સેમી હોલસેલ બિઝનેસમાં આવે ત્યારે એ લોકો એક વિઝન જોયું કે વી શુડ કેટર ટુ હોરેકા. જ્યારે હોરેકા નામ જ નતું પડ્યું, એવું કોઈ સેક્ટર જ નતું, જ્યારે બધા છૂટાછવાયા શહેરમાંથી હોટલ રેસ્ટોરન્ટ ને કેટરિંગ એટલે કે હોરેકા સેગમેન્ટ વાળા લોકો સિટીમાં જઈને બધો માલ સામાન લાવતા હતા અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટરમાંથી. હી ટ્રાઇડ ટુ ઓર્ગેનાઇઝ ધેટ પર્ટિક્યુલર સેગમેન્ટ અને કીધું કે અમે હોટલ રેસ્ટોરન્ટ ને કેટરિંગના સ્પેશિયાલિસ્ટ. અને મેં તમારો એક જૂનો સેટઅપ જોયો છે, એ બી ઘણો બધો પ્લાનિંગ સાથે ચાલતો હતો. અને એ બી એ ટાઈમ માટે અમને કલ્પના જ નથી આવતી કે અચ્છા આ ટાઈપનું બી કોઈ ગ્રોસરીનું સેગમેન્ટ હોઈ શકે જે તમે ક્રિએટ કરી દીધું, અને હજી કોઈ એ સેક્ટરમાં નહોતું. અને એ સમયે તમે હોરેકામાં આવ્યા પરિચય ટ્રેડરના નામથી. પછી તમે એક મોટું સંકુલ બનાવ્યું અને આપણા સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં ફૂડ સોલ્યુશનના નામે. અગેન ઇટ્સ અ મલ્ટી સ્ટોરી ગ્રોસરી ફેસિલિટી, જે અગેન ઇટ્સ અ ડિટેલ્ડ હોરેકા ફેસિલિટી, જેમાં એમણે ખૂબ પ્રગતિ કરીને ગુજરાત સેક્ટર ને રાજસ્થાન ને ઘણા બધા જગ્યાએ એમને માલ પહોંચાડ્યો. ત્યારે ગ્રોસરી એટલે શું હોય કે ભાઈ અમુક સ્ક્વેર ફૂટનો એરિયાનું હોય, અથવા તો એવા સ્ટોર્સ હોય કે તમને જોવા બી ના ગમે. ખાસ કરીને હોટલ સેગમેન્ટની વાત કરું તો ત્યારે એમણે તમે અંદર જાઓ ને તો કોઈ 5 સ્ટાર હોટલના લાઉન્જની અંદર ગયા ને એવું, તો એ હોરેકા એમનું જે સ્ટોર છે એમનું એ ટાઈપનું રિસેપ્શન છે. તમે એની અંદર સ્ટોરમાં જાઓ તો હાઇજીન, બધા એસ્થેટિક્સ બધું અપ ટુ ડેટ. અને પછી યુ કેમ અપ વિથ કરામત. હવે કરામત ઇઝ તમે કરામતની પીપલ હુ આર વોચિંગ શુડ વિઝિટ કરામત વેબસાઇટ. તમને આઈડિયા આવશે. એમની ફેક્ટરીમાં તો કોઈને જવાનું બહુ સિક્રેટ રાખ્યું છે, પણ આપણે વેબસાઇટ ઉપરથી આપણે કામ ચલાવી લઈશું. કદાચ નસીબ હશે તો એક દિવસ હું જોવા જઈશ અને હું તમને જણાવીશ. પણ એમની વેબસાઇટ ઉપર એમની વિડીયોઝ છે, અને ફેસબુક ઉપર બી કરામત પેજ તમે ફોલો કરી શકો છો. સી હાઉ વન્ડરફુલ વર્ક દે હેવ ડન, કે ફૂડ આટલા મોટા પાયે આટલું સરસ રીતે આટલું હાઇજેનિક રીતે પોસિબલ છે, એ એમણે અમદાવાદની અંદર કરી બતાવ્યું છે. તો મહેશ સર, હવે આમાં એક પ્રશ્ન એ છે કે હાઉ વોઝ ધ જર્ની? થોડોક વિસ્તારપૂર્વક તમે જવાબ આપજો, જેટલો વિસ્તારપૂર્વક મેં સવાલ પૂછ્યો છે કે આ જર્ની કેવી રહી અને કેવી રીતે આ બધી પ્રેરણા મળી. વોટ વોઝ યર ઇનોવેશન, વોટ વોઝ યર મોટિવેશન? એટલે તમે જે આનું થેન્ક યુ ફોર સો લોંગ ડિટેલ ડિસ્કશન્સ ફોર ફૂડ સોલ્યુશન એન્ડ મહેશભાઈ. હું એવું કહેવા માંગુ છું કે જ્યારે 10 બાય 10ની દુકાન હતી ત્યારથી જ એક મોટું વિઝન હતું કે મારે કંઈક વિશેષ કરવું છે. મારે કંઈક વિશેષ કરવું છે. હવે વિચારધારા જ મને અહીંયા સુધી લઈ આવી છે. અને વિચારધારા કોઈ પણ કામની પાછળ મૂળમાં વિચાર હોય છે. વિચાર પ્રમાણે તમે વાણી વાપરો છો, વાણી પ્રમાણે વર્તન કરો છો, અને એને તમે વ્યવહારમાં પરિવર્તિત કરો છો. એટલે જ્યારે વિચાર આવ્યો ત્યારે ઘણી નાની ઉંમર હતી, પૈસાની ખેંચ હતી, સાધન સંપત્તિ સાધનો હતા નહીં, છતાં પણ ઈરાદો મોટો રાખ્યો. અને એ ઈરાદો મોટો રાખવા માટે ફાધરે મને 2 વાતો શીખવી હતી કે બેટા, દમ નહીં ખાના, ગમ ખા લેના, લેકિન દમ નહીં ખાના. ગમ યાની તમે સહનશીલતા રાખજો, કોઈથી ગભરાતા નહીં. એ સિદ્ધાંત ઉપર હિંમત રાખી અને આગળ વધવાની કાયમ કોશિશ કરી છે. અને નીતિમત્તાને ક્યારેય ન ચૂકતા. જો તમારા માથું જો આસમાન ને અડે ને, પગ જમીન ઉપર રાખજો, તેથી પડવાની બીક ન રહે. ક્યા વાત હે. એ એમની મને મોટો સલાહ હતી, અને એ કાયમ ધ્યાનમાં રાખીને આજ દિવસ સુધી હું આગળ વધ્યો છું. તો વાત એમ થઈ કે આટલા વર્ષોના અનુભવ પછી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જોડે, હોટલ રેસ્ટોરન્ટ કેટરર્સ જોડે મેં એક વેસ્ટેજ જોયો આઉટડોર કેટરિંગનો. આઉટડોર કેટરિંગમાં ઓવરઓલ ઓબ્ઝર્વેશન એ કર્યું મેં કે 20% વેસ્ટેજ તો થાય છે, અને થાય છે જ. એટલો મોટો વેસ્ટેજ બચાવવા માટે હું શું કરી શકું? અને એ વિચાર પરથી એવી પદ્ધતિ શોધી કે તમે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવી શકો અને વેસ્ટેજ બચાવી શકો. એટલે અમારી પ્રોડક્ટનો કોન્સેપ્ટ એ હતો
કે ભાઈ ઇમરજન્સી હોય ત્યારે ઇમિડિયેટ તમે વસ્તુ બનાવી પણ શકો અને ઓછી બરાબર. બનાવો તો વેસ્ટેજ બચી શકે. મૂળ મુદ્દાનો એ વિચાર હતો. અને બીજો એક વિચાર હતો કે જ્યારે ઇન્ટરનેશનલ કંપનીઓ વર્લ્ડ વાઇડ ફ્રેન્ચાઇઝીથી જો કામ કરી શકતી હોય તો આપણે ઇન્ડિયન ક્યુઝિનની ફ્રેન્ચાઇઝી કેમ ન હોઈ શકે. ક્યા બાત હૈ. એનું સંશોધન કરતા મને એવું લાગ્યું કે આપણી ઇન્ડિયન ક્યુઝિન એટલું ક્રુશિયલ પ્રોસેસમાંથી બને છે કે દરેક વ્યક્તિ એને બનાવી ન શકે. તો એવી પ્રોડક્ટને કોમ્પ્રેસ કરીને આપણે આપી શકીએ કે જેથી કરીને સામેવાળો બનાવી શકે અને વર્લ્ડ વાઇડ એને પહોંચાડી શકાય. હજુ મારું સપનું હજુ સ્ટાર્ટિંગ બેઝ છે, પણ મને વિશ્વાસ છે કે હું એવી પ્રોડક્ટ આપીશ અને મલ્ટિપલ પ્રોડક્ટમાં આપણી એક ઇન્ડિયન ફૂડની એક પોપ્યુલારિટી વર્લ્ડ વાઇડ કરી શકાય. એટલે આ બધી વસ્તુઓ બધી સિદ્ધાંત ઉપર ચાલે છે. અને જે દિવસે અમે પ્રોડક્ટ કરામત બ્રાન્ડ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી તે દિવસથી મક્કમ નિર્ણય લીધો હતો કે એમાં હું હ્યુમન હેઝાર્ડસ વસ્તુઓ નહીં વાપરું. આર્ટિફિશિયલ કલર નહીં વાપરું, એસેન્સ નહીં વાપરું અને પ્રિઝર્વેટિવ નહીં વાપરું. હવે તમે તો વર્ષોથી આ ઇન્ડસ્ટ્રી જોડે જોડાયેલા છો તો પ્રિઝર્વેટિવ એક જાતનું ઝેર છે. 1000 પ્રોડક્ટમાં જો 1 કિલો પણ નાખવામાં આવે તો એ વસ્તુને બગડવા દેતું નથી. વિચાર કરો કે ઝેરી હોવું જોઈએ કે જે બેક્ટેરિયાને પેદા નથી થવા દેતું. 0.001% યુઝ કરવાથી. એટલે નૈતિકતામાં એવું પહેલા નક્કી કર્યું હતું કે અમે કોઈ દિવસ પ્રિઝર્વેટિવ વાળી વસ્તુ નહીં બનાવીએ. અને પ્રિઝર્વેટિવ વાળી વસ્તુ નહીં વાપરવા છતાં પણ આજની તારીખમાં અમારી 38 પ્રોડક્ટ એવી છે કે જેમાં પ્રિઝર્વેટિવ અમે વાપર્યા વગર પ્રોડક્ટ ઊભી કરી છે. એની ઓથેન્ટિસિટી જાળવી છે, એની લોંગ લાઈફ જાળવી છે. પ્રિઝર્વેટિવ વગર એ લોંગ લાઈફ રહી શકે છે. અને મૂળ મુદ્દો એ છે કે આજકાલના જે કોસ્ટલી પ્રિમાઇસીસના રેટ છે બધા, આજે કોઈ પણ સ્ટોર નાનો થાય તો એનો ફાયદો એ પેઢીને થતો જ હોય છે. એટલે કોમ્પ્રેસ ફોર્મમાં હોવાથી એ વસ્તુને તમે નાનામાં નાની જગ્યામાંથી મોટી વસ્તુને પ્રિપેરેશન કરી શકો છો. બીજી વસ્તુ એ છે કે જે વસ્તુ બનાવવામાં 4-6 કલાક લાગી જતા હોય, ગ્રેવીની પ્રોસેસ તમને ખબર જ છે, એ પ્રોસેસ અમે અડધો કલાકમાં 25% સ્ટાફથી બનાવવાની ફેસિલિટી થઈ શકે એવી વ્યવસ્થા અમે કરેલી છે. એટલે ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે કે જે તમે એક ધ્યેય લઈને ચાલો ને તો એ ધ્યેય પ્રમાણે તમે દિશા લઈ શકો છો. જબરદસ્ત સર, બહુ જ મોટિવેટિંગ છે અને વિચારમાં જબરદસ્ત ક્લેરિટી. અને તમે એક જે પોઈન્ટ્સ મૂક્યા કે ડેફિનેટલી રિયલ એસ્ટેટની કોસ્ટ એટલી મોટી છે કે મોટા પેક એરિયા ઓછા થઈ શકતા હોય તો નથિંગ લાઈક ઇટ. થોડોક સ્ટાફ છે, ઇન્ડસ્ટ્રી અને રેસ્ટોરન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી રિલેટેડ કોઈ બી ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી ફોર ધેટ મેટર માટે બહુ જ મોટો પોઈન્ટ છે કે એ લોકો પાસે પ્રોડક્ટ છે કે જેમાં એ લોકો સ્ટાફ તો કટ કરી જ શકો છો, કારણ કે યુ ગેટિંગ હાફ કુક પ્રોડક્ટ એટલે સેમી કુક વસ્તુ તમને મળી જતી હોય છે. એટલે એમાં તમે સ્ટાફ કોસ્ટ તમે બચાવી શકો છો. ઓન ટોપ ઓફ ઇટ તમે બલ્કનું પ્રોડક્શન કંટ્રોલ કરી શકો છો, તમે વેસ્ટેજીસ ઓછા કરી શકો છો. પ્રેઝર્વેટિવ નથી, સો યુ આર ગિવિંગ, તમે જે ગેસ્ટને સર્વ કરો છો એ વસ્તુ બી ઓથેન્ટિક અને સારી છે. એટલે આ વસ્તુને આઈ થિંક આપણે બધાએ એવરીબડી નોટ જસ્ટ રિટેલમાં તો ચાલશે જ, પણ રેસ્ટોરન્ટ અને ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી વાળા માટે ખાસ છે કે આ વસ્તુ વાપરવી જોઈએ. ઇટ ડઝ મેક અ લોટ ઓફ સેન્સ. અને આમાંથી મારે બી એક કન્ક્લુઝન લેવું છે કે એમણે સ્ટાર્ટિંગથી જ ચૈતાલી એથિક્સની વાત કરી. સંદીપભાઈ બી કહી રહ્યા છે કે હી ઇઝ કોન્સ્ટન્ટલી સ્ટીકિંગ ઓન હિઝ એથિક્સ. દિલીપભાઈ બી એ જ કહી રહ્યા છે કે હી ઇઝ અ વેરી એથિકલ પર્સન. એટલે હું બી માનું છું કે એમની અત્યારે એમના જવાબની અંદર હી સ્ટાર્ટેડ વિથ હિઝ ડેડ્સ વર્ડ્સ કે ભાઈ દમ ખા લેના લેકિન ગમ ના ખાના. એથિક્સ ડેફિનેટલી પ્લસ જ્યારે નાનું ગ્રોસરી સ્ટોર ચલાવતા હતા ત્યારથી જ એમની પાસે એક વિઝન હતું કે કંઈક હજી સારું કરવું છે, કંઈક અલગ કરવું છે કે હું વધારે કામમાં આવી શકું એવું કરવું છે. અને ત્રીજી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કે હી વોન્ટ્સ ટુ પ્રોવાઈડ એન ઇન્ટરનેશનલ પ્રોડક્ટ which can be famous, which is Indian and which is famous across the world. એટલે મને બી બહુ જ મહેશ સર, મને બી એવું થાય તમે તમારી પ્રોડક્ટ માટે છો, હું બી રેસ્ટોરન્ટ માટે બી એવું વિચારું
કે જેમ મેકડોનાલ્ડ્સ છે, જેમ સબવે છે, કે તમે કોઈ બી ઇન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડ બોલો તો એ લોકો તો સાવ સેન્ડવિચ ને બર્ગર્સ સેલ કરીને આખા વર્લ્ડમાં હજારો ચેન્સ ખોલીને બેઠા છે. તો એ જ રીતે રેસ્ટોરન્ટ્સ અથવા તો મેગી જેવી એક પ્રોડક્ટ આપણે ઇન્ડિયા તરફથી એક આવવી જ જોઈએ, જે આવનારા વર્ષો દરમિયાન લોકોના ઘરની અંદર એના પેકેટ્સ હોય જ, અથવા દરેક સિટીની અંદર એક એવી રેસ્ટોરન્ટ બી હોવી જ જોઈએ કે જે ઇન્ડિયન હોય. એટલે ડેફિનેટલી તમારી થોટ પ્રોસેસ વન્ડરફુલ. હવે બીજો એક લોસ માટેનો જે વેસ્ટેજનો વિચાર છે, એ વિચાર તમે કદાચ ડિટેલમાં કરશો ને તો તમને તરત જ લાગશે કે આપણે શું ગુમાવી રહ્યા છે, આપણો દેશ શું ગુમાવી રહ્યો છે. વેસ્ટેજ એટલે આપણે એમ વિચારીએ છીએ કે ભાઈ રાંધેલું બે માણસનું ફેંકી દીધું, વધ્યું એ ફેંકી દીધું, પણ જે વધ્યું એની પાછળ કેટલા એફર્ટ્સ, કેટલો મેન પાવર, કેટલું નુકસાન થયું હોય છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે ખેડૂતે બિયારણ વાવ્યું, ખાતર નાખ્યું, પાણી નાખ્યું, ઇલેક્ટ્રિસિટી વપરાઈ, એની પસીનાનું લોહી કરીને એને ઉત્પાદન કર્યું. ઉત્પાદન કર્યા પછી એ માર્કેટમાં લઈ ગયો એટલે મજૂરોએ એને સ્ટોરેજ કર્યું, વેપારીએ એને વેચ્યું, એમાંથી રિટેલમાં ગયું, રિટેલમાંથી કેટરિંગ પાસે ગયું કે રેસ્ટોરન્ટ પાસે ગયું, રેસ્ટોરન્ટના માણસોએ મહેનત કરી, બનાવ્યું અને આખરે એ ફેંકી દીધું. હવે ફેંકવા પાછળનો વિચાર એવો છે કે આટલી બધી જે એફર્ટ્સ છે આપણા દેશની, પ્રોપર્ટી ગણો અને એફર્ટ્સ ગણો, અને જે કંઈ વપરાયું તે બધું જ મિનિટોમાં વ્યર્થ થઈ જાય છે. હવે જો આટલી બધી વસ્તુનું નુકસાન આપણે ભોગવવાનું હોય તો આ તો કાયમી પ્રોસેસ થઈ, આપણા કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું. એમાં ફક્ત વસ્તુ નથી વપરાઈ, વેડફાઈ, આ બધા એફર્ટ્સ પણ વેડફાયા છે. દુનિયાની બધી આપણે જે દેશની સંપત્તિ છે એનો વ્યય થયો છે, એનર્જીનો વ્યસ્ત થયો છે, એટલે ઘણું બધું એમાં વ્યર્થ જાય છે. એ વિચાર પણ મને કકડાવી મૂકતો હતો કે ભાઈ આપણે ખાલી વસ્તુ નથી બગડતી, આપણી દેશની સંપત્તિ અને મહેનત ફાલતુ જઈ રહી છે. બહુ જ સાચી વાત છે. એટલે મારા મગજ સુધી તો એટલું જ હતું કે આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટી બચાવશું તમારી પ્રોડક્ટ લઈને, કે પછી આપણે મેનપાવર બચાવશું, એનાથી એક રેસ્ટોરન્ટ કે એક યુનિટ કોસ્ટ બચાવી શકશે. પણ તમે જે વાત કરી કે ખેડૂતથી ચાલુ થઈને આપણે સુધી પહોંચતા આખા પ્રોસેસમાં જે ધ અમાઉન્ટ ઓફ મહેનત કે ધ અમાઉન્ટ ઓફ ખૂન પસીનો જે માણસનો ગયો છે, એ શેફથી નીચેના માણસ સુધી, એટલે ખેડૂત સુધી, આ બધાએ જે મહેનત કરી છે ને આપણે એ વસ્તુને ફેંકી દઈએ છીએ, એ આપણે જો બચાવી શકીએ તો એ આપણા કન્ટ્રી માટે એક બહુ મોટી વસ્તુ થશે. કારણ કે આપણા કન્ટ્રીમાં ફાર્મર્સ એ જ સ્ટ્રગલ કરે છે. એક તો પાક ઓછો થાય અને ઓછા પાકમાં આપણે અડધી વસ્તુ વેડફી કાઢીએ આવી રીતે, તો એ વ્યર્થ નથી. It is totally useless. To the viewers, let me tell you, to give you an example, when we go to a buffet restaurant or maybe we are attending a brunch or a lunch, અને આપણે જે સપોઝ 12 થી 3 નો લંચનો ટાઈમ હોય, when the lunch gets over, તમે જોયું હશે કે શેફિંગ ડિશની અંદર કે જે આપણે જે બુફે એરિયામાં જુઓ તો બધું બહુ જ બધું ભરેલું હોય તેમાં. કરેક્ટ. તો એમાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ સ્ટાફ ખાઈ લેતો હોય, પણ ઘણી બધી વસ્તુઓ તો જેવું પતે, કારણ કે સ્ટાફ બી જોયું એટલે એમના માટે રોજની વસ્તુ થઈ, એ લોકો સીધું જ ડસ્ટબિનમાં નાખે. એટલે એવા ટાઈમની અંદર આપણે આ રેડી ટુ કુક પ્રોડક્ટ્સનો વધારે યુઝ કરીએ તો જ્યારે બી એ વસ્તુ ઓછી પડવા માંડે ત્યારે વી કેન ઇમિડિયેટલી કુક એન્ડ પુટ ઇટ ઇન ધ શેફિંગ ડિશ અગેન. એટલે એવી વસ્તુ ખન્ના શેફ બી છે, એ બી ડેફિનેટલી એપ્રિશિએટ કરશે જ, કારણ કે એ બી આપણી પ્રોડક્ટ્સ વાપરતા જ હશે, રેડી ટુ કુકનો એ બી ઉપયોગ કરતા જ હશે. ઇઝ અ સ્ટાન્ડર્ડ અપ ટુ ડેટ શેફ ઓફ ફોર્ચ્યુન લેન્ડમાર્ક. વેલકમ ખન્ના શેફ. આપણે આગળ વધીએ તો શ્વેતરભાઈ, સૂર્યને મને કીધું કે તમે કર્યું છે મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ, રાઈટ? પુણે યુનિવર્સિટીમાંથી. અચ્છા, તો મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ કર્યું તો તમને એવું ના થયું કે આપણે એન્જિનિયરિંગ પરસ્યુ કરીએ કરિયર તરીકે? અને મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ કરીને પાછા યુએસ ગયા અને ત્યાં એમણે UCR ની અંદરથી હી ડીડ હિઝ માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ MBA ની ડિગ્રી લીધી. ઓ વાવ. અને ત્યાંથી પાછા આવ્યા છે. તો આ બધું એટલે માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ અને મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ તમે એનો ફૂડ સોલ્યુશન્સમાં યુઝ કરો છો કે પછી તમે કંઈક મિકેનિકલ અને ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ હતી બીજું કંઈ કરવાની? યુ જસ્ટ હેડ અ વિઝન. ઓકે, સો આ આખી મારી જે એજ્યુકેશનલની જર્ની રહી છે એ આખી તમે બહુ સારી રીતે એક્સપ્લેન કરી. સો જ્યારે મેં મારું 12th પતાવ્યું ત્યારે આઈ વોઝ ઓલરેડી ઇન સાયન્સ ફિલ્ડ. તો મને એકચ્યુઅલી
from childhood I had this curiosity of learning things. તો એ ક્યુરિયોસિટીના લીધે હું મિકેનિકલમાં ગયો, કારણ કે મને કોઈ બી વસ્તુ જોઉં તો મને જાણવાનો બહુ ઉત્સાહ રહેતો હોય તો કે આ વસ્તુ કેવી રીતે ચાલે છે, કેમ ચાલે છે, શું ચાલે છે. તો એ ઉત્સાહ મારો એક્સપ્લોર કરવા માટે મેં એન્જિનિયરિંગ કર્યું. પછી જેમ મારું એન્જિનિયરિંગ પત્યું ત્યારે that was the time when our Karamat business is really started picking up. So પછી મને રિયલાઇઝ થયું કે why not enter into our own business. So બિઝનેસમાં એન્ટર થવા માટે પછી મેં મારું MBA કર્યું. અને ટુ લેટ યુ ઓલ નો કે ફૂડ એક વસ્તુ મને નાનપણથી ઓલરેડી ગમતી હતી. સો પહેલેથી મારું કંઈ એવું ફૂડમાં પ્લાનિંગ હતું નહીં કે આઈ વિલ એન્ટર ઇન્ટુ ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી. પણ આઈ હેડ ધીસ પેશન. હું નાનો હતો ત્યારથી જ કિચનમાં બહુ ઇન્વોલ્વ રહેતો. મને આજે પણ ફૂડ કે કુકિંગનો એટલો જ ઇન્ટરેસ્ટ છે. મારો આજે પણ દિવસ કિચનથી જ સ્ટાર્ટ થાય છે. અને પહેલેથી બોર્ડિંગ સ્કૂલમાં રહ્યો છું, એટલે ને પછી પૂના હતો, પછી હું US ગયો. તો આઈ હેવ ઓલવેઝ સ્ટેડ બાય માય સેલ્ફ. તો કુકિંગ અને ફૂડ સમહાવ મારી આજુબાજુ બચપનથી જ રહ્યું છે. કારણ કે આજે પણ હું મારી ચા સવારે જાતે જ બનાવીને પીવું છું. એટલે શું વાત છે, મારો દિવસ અમે આવશું હો ચા પીવા. પણ મારી ચા સુનિલ બી બનાવે છે દરરોજ, એ અલગ વસ્તુ છે. દરરોજ સવારની ચા બનાવે છે. એટલે પછી મારું MBA થયું, એટલે પછી મને થયું કે વાય નોટ જોઈન ઇનટુ માય પેશન. એટલે જે મારું ફૂડનું પેશન હતું, તો ઓલરેડી ફાધર અને અંકલે બધાએ ભેગા થઈને આટલો બિઝનેસ ફૂડમાં ડેવલપ કર્યો છે, તો એમાં હું એન્ટર થયો. અને જેવો હું એન્ટર થયો એટલે મેં બધી આ અમારી ઇનોવેટિવ પ્રોડક્ટ્સ જોઈ અને એ મને એક્સાઇટ કરી ગઈ કે ધીસ ઇઝ ધ ફ્યુચર. એટલે પછી હું ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવી ગયો. સુપર્બ. એટલે એ જે વિઝન છે કે કરામતને ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં પહોંચાડવું, સો ઇટ ઇઝ અ જોઈન્ટ વિઝન ઓફ મહેશ સર, મુકેશ સર એન્ડ સ્વેતલ, રાઈટ? યા, ટ્રુ. સુપર્બ. એટલે હવે એવા સમયમાં આપણે ચાલી રહ્યા છીએ કે ડેફિનેટલી ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ ઇઝી. તમારું વિઝન છે આ એક શોર્ટ ટર્મ એવો આવ્યો છે કે જેના લીધે આપણે બધા ઘણું બધું મનોમંથન કરીએ છીએ, વિચારી રહ્યા છે. વેન બિઝનેસીસ આર નોટ અપ ટુ ધ માર્ક, કહી છે ઘણા બધા બિઝનેસીસ તો એવા 20% 30% લેવલ ઉપર આવીને ઉભા રહી ગયા છે. તો ઘણા બધા લકી છે કે જે લોકો 50-60% લેવલનો બિઝનેસ બી કરે છે. તો પાછો એક મારે મહેશ સરને ક્વેશ્ચન પૂછવો છે કે સર, યુ હેવ બીન અ વેટરન એન્ડ વર્કિંગ ઇનટુ બિઝનેસ સેક્ટર એઝ એન ઓન્ટરપ્રિન્યોર સિન્સ મેની યર્સ. એવા ટાઈમે તમે બહુ જ બધા અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ, આઈ એમ શ્યોર તમે સ્ટાર્ટ, જેમ તમે કીધું કે ઇટ વોઝ નોટ અ ગ્રેટ સ્ટાર્ટ, બહુ નાના 10 બાય 10 સ્ક્વેર ફીટના એક કિરાના સ્ટોરથી શરૂઆત કરી હતી અને પછી તમે ઉપર ચડતા જ ગયા છો. પણ સર, એ દરમિયાન તમે તો મહેનતુ હતા, તમારું વિઝન સરસ હતું, પણ એ દરમિયાન અર્થક્વેક આવ્યો, એ દરમિયાન રાયટ્સ થયા, એ દરમિયાન ફ્લડ્સ થયા, અને આ બધી જ વસ્તુમાં જ્યારે તમે રેસ્ટોરન્ટ, કેટરિંગ, હોટેલ્સને ફોકસ કરી રહ્યા હતા, તો આ બધાની અંદર તકલીફ આવે, બિઝનેસીસ ઓછા થઈ જાય. અને એવી તકલીફ આવે કે કદાચ અત્યારે જેવી આવી છે, કદાચ સાવ એવી તકલીફ ના આવી હોય, પણ ઘણા પર્સન્ટેજ સુધી હેવી ડ્યુટી તકલીફ બી આપણે જોઈ છે. તો એ દરમિયાન અત્યારે બહુ જ બધા વ્યુઅર્સ આપણને જે જોઈ રહ્યા છે, એમના માટે એક કંઈક ઇન્સ્પિરેશન કે કઈ રીતે આમાંથી આપણે બહાર આવ્યા અને કોન્સ્ટન્ટ આપણો ગ્રાફ આપણે ઉપર ને ઉપર રાખ્યો. તો હવે આ દરમિયાન, હવે અનલોક 3 દરમિયાન તમારું શું સ્ટ્રેટેજી છે, થોડુંક અમને શેર કરો. બસ હમણાં મેં તમને એક વાત કરી કે ગમ ખાના લેકિન દમ નહીં ખાના. એ પર્સનલી વ્યક્તિ પૂરતી વાત નથી, એ સંજોગોને પણ લાગુ પડે છે. આજે કોઈ પણ સંજોગો આવે તો એનાથી ગભરાવાની જરૂર નથી. અને તમે તમારી રીતે નૈતિકતા જાળવો, તમારી દ્રષ્ટિ એક પાથ નક્કી કરો, એમ નક્કી કરો ને એ તરફ આગળ વધો. કદાચ એ વખતે ગતિ થોડી ધીમી થશે, પણ આખરે જે તમારું ધ્યેય હશે ત્યાં તમે પહોંચી જશો. એક વસ્તુ કહેવાની રહી મારે તમને કે અમારી ટેગ લાઈન છે એ અમને બહુ ઇન્સ્પાયર કરે છે. એથિક ફર્સ્ટ, ક્વોલિટી મસ્ટ. ધેટ ઇઝ અવર ટેગ લાઈન.
એથિક મસ્ટ, ક્વોલિટી ફર્સ્ટ. क्या बात है. જોરદાર. અને બીજું એક જિંગલ છે અમારી કંપનીનું કે હાર હમે મંજૂર નહીં, जीत का सौदा करते हैं. हार अगर दिख जाए तो जीत से जीत में बदल देंगे. વાહ, જોરદાર. જોરદાર. હવે આને જોરદાર ને સમજવું પણ જરૂરી છે. હાર હમે મંજૂર નહીં એનો મતલબ એ થાય છે કે સામેવાળાની પણ જીત થવી જોઈએ અને આપણી પણ જીત થવી જોઈએ. મોડર્ન મેનેજમેન્ટ એટલે વિન વિન કન્ડિશન કહે છે. એ એક શબ્દમાં મેં કહ્યું તમને. हार हमें मंजूर नहीं, जीत का सौदा करते हैं. तो बेनी विन विन कंडीशन है तो सौदो कंफर्म है. नथिंग टू डू, वी हैव टू गो अहेड. પછી हार हमें मंजूर नहीं, जीत का सौदा करते हैं. हार अगर दिख जाए, अगर कोई जगह એવું લાગે કે આપણે હારવાના છીએ તો જીત से जीत में बदल लेते हैं. जीत मतलब नॉट क्वारलिंग. મક્કમતાથી એ વ્યક્તિને એવી તરફ વાળવો કે એ વિન વિન કન્ડિશનમાં આવીને જરૂરી આપણી સાથે જોડાઈ જાય. જબરદસ્ત. વાવ, એટલે સિરિયસલી હવે વાવ કહેવાય. ડેફિનેટલી કહેવાનો મતલબ એ છે કે મોડર્ન મેનેજમેન્ટ આમાં બધું જ આવી ગયું કે हार हमें मंजूर नहीं, जीत का सौदा करते हैं. हार अगर दिख जाए तो जीत से जीत में बदल देंगे. સુપર સુપર. સર, તો એક એવો ઇન્સિડન્ટ કે જે સપોઝ કંઈક અર્થક્વેક કે ફ્લડ દરમિયાન તમને ક્યારેક એ વસ્તુ નડી હોય અને તમે ઓવરકમ કર્યો હોય, એક એક્ઝામ્પલ સાથે કંઈક સમજાવી શકો તો થોડુંક વધારે. જ્યારે હાર કબૂલવાની જ નથી હોતી ત્યાં પછી પ્રશ્ન જ નથી આવતો ને. સુપર પ્રશ્ન જ નથી. ઓલવેઝ બોલો. એટલે જોરદાર. સો લેટ્સ ઓલ ગેટ ઇન્સ્પાયર્ડ બાય ધીસ મોટિવેટિંગ વર્ડ્સ કે આ તો બધું ટેમ્પરરી છે અને આપણે આપણો રસ્તો એથિકલી ફોલો કર્યા કરીશું અને જીતની સામે નજર રાખીશું તો ફોર શ્યોર એ થવાનું છે ને. આઈડિયા બી એવી રીતે જ આવે છે. જ્યારે તમે નાસીપાસ થઈ જાવ તો આઈડિયા બી નથી આવતા અને તમે પોઝિટિવ વિચારતા હો, એથિક્સ સાચા હોય અને મગજમાં કોન્સ્ટન્ટ ઇનોવેશન ને ફ્યુચર હોય ને વિઝન, તો મારા ખ્યાલથી તમે જે કહો છો એ વસ્તુ સાચી પડે છે. અઘરી છે પણ સાચી પડે છે. અચ્છા, આપણે અઘરી વસ્તુ કરવાનો જે આનંદ છે, અઘરી વસ્તુ કરવાનો જે આનંદ છે ને સરળ કરવામાં નથી. એ વાત સાચી છે. અઘરી વાત તમે જો પાર પાડો ને તો તમને જે પૈસા મળવાના હોય, કીર્તિ મળવાની હોય, એના કરતા જે આનંદ મળે ને એની વિશેષ એક મહત્તા છે. વાહ, જોરદાર. જોરદાર. તમે બહુ મોટિવેટ કરો છો, અમને બહુ જ વધારે મોટિવેટ કરો છો. ફેન્ટાસ્ટિક. સો વ્યુઅર્સ, આ વસ્તુ આપણે મહેશભાઈ જેટલા જે લેવલ પર ઊભા છે એમની પાસેથી જ જાણવા મળે, કારણ કે આઈ થિંક આપણે લોકો બહુ નાના છે એ વસ્તુને સમજવા માટે કે એક્સપિરિયન્સીસથી જ તમે ડેવલપ થતા હો છો. અને એમને જે કીધું કે એવી કોઈ હાર માની જ નથી કે તકલીફો આવી તો આવી, ઇટ વોઝ અ પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ. એટલે એમાં કઈ અમે હારી ગયા વાળો સીન જ નહોતો કે એમની પાસે કોઈ ઇન્સ્ટન્સ શેર કરવું હોય. એટલે એ બહુ જ મોટી વસ્તુ છે. આપણે બધા જ એટ સમ પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ ઇન લાઈફ એવા લેવલ પર આવી જતા હોય છે કે જ્યારે આપણને એમ થતું હોય છે કે આપણે પડી ગયા અને એ ટાઈમ એવો હોય છે કે જ્યારે તમને મગજ બંધ થઈ જાય છે, સૂઝતું નથી, તમારી ક્રિએટિવિટી લૂઝ કરતા હો છો અને બહુ જ બધા એવા એસ્પેક્ટ ચાલતા રહે છે. પણ એમાંથી નીકળીને બહાર આવવું એ જરૂરી છે. પણ આ જો પર્સપેક્ટિવ લઈને ચાલશું જે મહેશભાઈ લઈને ચાલે છે તો એમાં તો તમને એવું લાગશે જ નહીં કે તમે પડ્યા કે ઉઠ્યા. તમે ચાલો જ છો. અને આ જે જિંગલ છે એ કરામતના ફેસબુક પેજ ઉપર જોવા મળશે? ના, એ કદાચ નથી, પણ હું તમને પર્સનલી એવું હશે તો. અને કરામતના, હા ડેફિનેટલી મને મોકલજો અને કરામતના ફેસબુક પેજ ઉપર બી શેર કરજો. તો કરામત ઇન્ડિયાના નામથી તમે ફેસબુક પેજ ફોલો કરશો તો બહુ જ જલ્દી આપણને એ સરસ શાયરીવાળી જિંગલ આપણને સાંભળવા મળશે. હા, અને હવે ઇન્ટરેસ્ટિંગ એસ્પેક્ટ એ છે, હું એ પૂછવાની છું શ્વેતાભાઈ ને મહેશભાઈને કે આ જે એ લોકો રેડી ટુ કુક પ્રોડક્ટ બનાવે છે તો એનું પ્રોસેસ શું છે? પણ એ પહેલા મારે વ્યુઅર્સને એમ જણાવવું છે કે આજથી થોડા વર્ષ પહેલા જ્યારે એમણે ચાલુ કર્યું તો એ ટાઈમમાં આપણને રેડી ટુ કુકમાં શું મળતું હતું? તો કે મેગી મળતી હતી કે પછી મેક્સિમમ ઇન્સ્ટન્ટ ચા મળતી હતી, ગિરનાર ચા મળતી હતી, દૂધના તૈયાર. અને લાસ્ટ વર્સ્ટ કમ વર્સ્ટ આપણને ગુલાબજામુન મળતું હતું કે ભાઈ આપણે ગુલાબજામુન બનાવી દીધું. ધીઝ વર ધ ઓનલી 2-3 આઇટમ્સ જે આપણને માર્કેટમાં દેખાતી હતી. હવે આ લોકોની રેન્જ એમણે કીધું 82 પ્રોડક્ટ્સ છે. તમે સોરી કેટલી પ્રોડક્ટ્સ છે?
38 પ્રોડક્ટ્સ છે, જેમાં આપણે બહુ જ બધું જોઈએ છે, જેવી રીતે ગ્રેવી છે, સાંભર છે, ઉપમા છે, મેદુવડા છે, ઈડલી છે, પછી મેરિનેશન્સ છે, થાઈનું મેરિનેશન્સ છે, પછી ટિક્કાસ, તંદૂરી આઇટમ્સ, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. એટલે એટલું બધું છે એમના પ્રોડક્ટની રેન્જમાં, which will cater to all of our needs. એટલે as good as મેગી, આપણે મેગી જેટલી ફટાફટ બની જાય ને એટલો ફટાફટ એટલો સમય કાપી આપે છે. સમય કાપી આપે છે, એક્ઝેક્ટલી. એટલે આજે કોઈ ઇન્ડિયન મીઠાઈ બનાવવાનું કે કોઈ કે તમે મોહનથાળ બનાવો તો કદાચ મોહનથાળ કે મૂંગ દાળ હલવા, ફોર ધેટ મેટર મૂંગ દાળ હલવા બનાવો, તો આપણી પાસે બધા પાસે નોલેજ બી નથી હોતું અને એટલો બધો ટાઈમ બી નથી હોતો કે તમે ગેસ પર કોન્સ્ટન્ટ ઉભા અડધો કલાક સુધી પેલું કઢાઈ ચલાવે રાખો. એટલા માટે આપણે મૂંગ દાળ હલવા બહારથી લઈ આવે છે. જ્યારે આ લોકો આપણને એક એવી પ્રોડક્ટ આપે છે જે હાફ કુક ડન છે, તો એની તમે મને પ્રોસેસ વિશે કહેશો કે જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે રેડી ટુ કુક, તો એની રેસીપી કેવી રીતે, હાઉ ડઝ ઇટ વર્ક? રેડી ટુ કુક, રેડી ટુ ઈટ થોડુંક ફરીથી એટલે તમારી પ્રોડક્ટમાં આપણે કેવી રીતે અપ્લાય કરીએ છીએ? આપણે મૂંગ દાળ હલવા થઈ ગયું, તો મૂંગ દાળ હલવાને આપણે કેવી રીતે એટલું જલ્દી ને થોડુંક વ્યુઅર સુધી પહોંચાડી આપણે વસ્તુ. ઓકે, સો એક આપણે જે તમે મૂંગ દાળ હલવો મેન્શન કર્યો છે, તો એનું જ હું તમને એક્સપ્લેનેશન આપી દઉં કે આપણે જે રેસ્ટોરન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છીએ એટલે આપણને ખબર છે કે મૂંગ દાળ હલવો બનાવવાની કેટલી લાંબી પ્રોસેસ હોય છે. આપણે એક રાત પહેલા દાળને પલાળવી પડે, પછી બીજા દિવસે એને કોર્સ પીસો, પછી એને કુકિંગ કરવામાં તમારે ચલાયા રાખો એટલે કલાક 2 કલાક એ તમે ગેસ સામે ઊભા રહીને ચલાવો ને જે પસીનો નીકળે એ જેણે કર્યું હોય એ જાણે છે. એટલે આ બધી પ્રોસેસને અમે એટલી સિમ્પલ, કોમ્પ્રેસ અને કોમ્પેક્ટ કરી નાખી છે કે તમારે પેકેટ ખોલો, એમાં સિમ્પલી દૂધ નાખો અને આઈડિયલી 10 થી 15 મિનિટ સુધી તમે એને સ્ટર કરતા રહો અને તમારો ડિલિશિયસ મૂંગ દાળ હલવા રેડી થઈ જાય છે. અનબિલીવેબલ. બીજું કંઈ નાખવાની જરૂર હોતી નથી, બસ ઉપરથી થોડા ડ્રાય ફ્રૂટ્સથી ગાર્નિશ કરો અને સુપર્બ રેડી થઈ જાય. એટલે 15 મિનિટમાં મૂંગ દાળ હલવો. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે 15 મિનિટમાં મૂંગ દાળ હલવો, ઘરનો મૂંગ દાળ હલવો ખાવો હોય તો એ તમે આમની પાસેથી જ કરી શકશો. આપણે ઘરે બેસીને ના કરી શકાય. સેમ વિથ લોટ ઓફ ઇન્ડિયન પ્રોડક્ટ્સ, ઇન્ડિયન ક્યુઝિન. ઇવન સાંભાર, હવે ઇડલી સાંભાર તમે જે દાલ મખની છે, દાલ મખની તો if you want to eat authentic દાલ મખની, then it has to be overnight put on slow tandoor અને શાંતિથી, અથવા તો ઘરે કરવું હોય તો ધીમા તાપ કેટલા વખત સુધી તમે ઉડદને બોઇલ કરો ને એમાંય પાછી કાચી પાકી રહી. ઘણીવાર મોઢામાં ખાવ તો કોઈ એક્ઝેક્ટ ના બની, ઘણીવાર કે ગળી ગઈ. પછી જો સારી નહીં બને અને તમારો સ્પાઉસે જે તમને કીધું કે થોડું કાચું રહી ગયું તો મરી ગયા, એ દિવસે ઘરમાં ઝઘડો. એ બધી વસ્તુમાંથી આપણે બહાર આવી જઈએ છીએ. એટલે સેમ આપણે એને મેગીની જેમ જ કહી શકીએ કે મેગી ઘરના ઝઘડામાંથી બહાર આવી શકીએ છે એમ કે તો એટલે ઘરના ઝઘડા ઓછા થશે તમે. એટલે ડેફિનેટલી એક ઇન્સ્ટન્ટ ફૂડ તરીકે આપણી પ્રોડક્ટ ઇન્ડિયન ફૂડની અંદર તમે એક જબરદસ્ત એન્ટ્રી મારી. સખત કહેવાય, સખત. સો આ આખી પ્રોડક્ટ બનાવવામાં ડઝ એનીબડી રિક્વાયર સ્કિલ ટુ મેક ઇટ? એટલે શેફ જેવી સ્કિલ જોઈએ? તમે જેવી રીતે ઇડલી સાંભાર બનાવો છો, ઇડલી સાંભારનું પેકિંગ છે, તો એના માટે કોઈ સ્પેશિયલ સ્કિલ જોઈએ કે તમને ખબર હોવી જોઈએ આટલી આટલી વસ્તુ? ના, આખી પ્રોડક્ટનો કોન્સેપ્ટ અને હાર્ટ એ જ છે કે કોઈ બી આને બનાવી શકે. એટલે અમારી બધી પ્રોડક્ટમાં આપણે પેકેટની પાછળ સિમ્પલ 3 or 4 સ્ટેપ્સ લખ્યા હોય, એ તમે સિમ્પલી ફોલો કરો તો એનીવન કેન મેક. ઇટ્સ એઝ સિમ્પલ એઝ પ્રિપેરિંગ નૂડલ્સ. ફેન્ટાસ્ટિક. અને આ ફાસ્ટ લાઈફમાં આપણે જ્યારે ફૂડ ઘણીવાર આપણે બહુ જ લેટ આવતા હોય છે કામથી. એવું જરૂરી નથી કે 9 to 6 ની જોબ હોય તો 6 વાગે ઘર ભેગા કે 6:30 ઘર ભેગા, એવું તો થતું જ નથી. એટલે રાતના જ્યારે 9 વાગે આવ્યા હોય થાકેલા, આપણે તો હોલ ડેઝ રીગમરોલ, એના પછી તમને એમ થાય કે ઘરે કિચનમાં જઈને હવે મારે જો ખાવાનું બીજો કલાક કે 1.5 કલાક બનાવવું પડશે, તેના કરતા તમારી પાસે જો આ રેડી ટુ કુક પ્રોડક્ટ હોય, 15 મિનિટમાં તમે ટેબલ પર બેઠા હશો તમારું ધારીતું ખાવાનું લઈને, અને
એ જ ટેસ્ટમાં જે તમે વિચાર્યો છે. એટલે આઈ થિંક ઇટ સર્વ્સ એવરી પર્પઝ ફોર વર્કિંગ વિમેન, વર્કિંગ ફેમિલીઝ કે જે લોકો લેટ આવે છે, અને એવરીબડી હુ ઇઝ વ્યુઇંગ ઇટ. ડેફિનેટલી. અને આપણને ફીડબેક બી મળી રહ્યો છે. અતિકા સેઝ ધેટ ધ કરામત મૂંગ દાલ હલવા ઇઝ અમેઝિંગ, સ્ટ્રોંગલી રેકમેન્ડેડ. એટલે ઓલરેડી લોકો વાપરે છે એન્ડ દે આર એપ્રિશિએટિંગ. તો ઇટ્સ વર્થ ટ્રાઇંગ. એટલે તો પછી શ્વેતલ, હું તમને એક વસ્તુ પૂછું કે આ બધી વસ્તુઓનું ઇનોવેશન કરીએ ને, તો વી નો ધેટ અમે તો નાના રેસ્ટોરન્ટ્સના મેન્યુ કરતા હોઈએ, તો અમે લોકો 2-3 મહિના સુધી R&D કરીએ. while you are developing international kind of products, જેનું innovation, R&D, and in the you have to put in resources, not only money but in the time, energy, emotions, અને કેટલું બધું એની અંદર લાગુ પડે છે. અને ઇટ ઇઝ નોટ એન ઇઝી ટાસ્ક. અને આ બધી જ વસ્તુ કરવાથી મની, ટાઈમનો ખૂબ ખૂબ ઉપયોગ થાય છે. તો એની જોડે એક રિસ્ક બી બહુ જ ઇન્વોલ્વ હોય છે આ બધી વસ્તુની અંદર. તો હાઉ ટુ ડીલ વિથ ધ ઇનોવેશન્સ એન્ડ ધ રિસ્ક અટેચ ટુ ઇટ? કદાચ એ વસ્તુ ના ચાલી તો, અથવા તો બહુ જ સક્સેસ થઈ ગઈ બધું જ, પણ આને કેવી રીતે ડાયજેસ્ટ કરવાનું? ને ઇનોવેશન્સને તમે આના રિસ્કને તમારા પર્સપેક્ટિવ સાથે પ્લીઝ મૂકો તો થોડું મજા આવે. હા, આમ શ્યોર મહેશભાઈ કહેશે તો એમાં ફિલોસોફી એક સખત આવશે. દેવ પાસે. એટલે મેઇન R&D નું બધું હાર્ટ એમની જોડે છે. એટલે આઈ થિંક હી વિલ હેવ અ બેટર આન્સર ફોર ધીસ. પ્લીઝ. એટલે કોઈ પણ કામ કરો એમાં રિસ્ક તો રહેવાનું છે. રિસ્કને તમે ઘટાડીને કેવી રીતે કામ કરો છો એ જ અગત્યની વસ્તુ છે. રિસ્ક જેમ જનરલી કહેવામાં આવે છે, હાઈ રિટર્ન હાઈ રિસ્ક. હવે તો હાઈ રિસ્ક લો તો તમે હાઈ રિટર્ન મળવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે. જબરદસ્ત. એ તો બરાબર છે. એટલે તમે નેગેટિવ તો વાત કરવી જ નથી. અમેઝિંગ છો તમે. આઈ થિંક યુ આર ધ બેસ્ટ આન્સર ગિવર, એટલે એક બી વાર એવું તો કહેવાનું નહીં, રિસ્કમાં આપણે જો ખોટા પડીએ તો સુવાનું તો વાત જ નથી. પણ એમનું પર્સપેક્ટિવ ક્લિયર કર. મેં ક્લિયર મારે પૂછવું હતું કે એમનું રિસ્ક માટેનું પરસેપ્શન શું છે. તો હી સિમ્પલી આન્સર્ડ કે તમે રિસ્ક લેશો, જેટલું રિસ્ક લેશો એટલું રિટર્ન મળશે. પણ તમારી એવી તૈયારી, એવી રીતની તૈયારી બી હોય કે કદાચ આ પ્રોડક્ટ સક્સેસ ના ગઈ, તમારા R&D માં બી કેટલો બધો એક્સપેન્સ થાય, કેટલી બધી એનર્જી, ટાઈમ, કેટલું બધું લાગે. તો હાઉ ડુ યુ કોપ અપ? એટલે એના માટે તમે મોટિવેટેડ રહેવા માટે શું કરો? મોટિવેટેડ રહેવા માટે જાતને તૈયાર કરવી પડે કે ભાઈ રિસ્ક લીધું છે તો એને પાર પાડવાનું છે. અને પાર પાડશો તો તમને જે સંતોષ મળશે ને, ખરેખર તો વાત કહું ને તો જે સર નેટવર્ક. અચ્છા, એમને ફોન આવી ગયો છે. એક મિનિટ. હા, આઈ થિંક ધેર ઇઝ અ નેટવર્ક ઇશ્યુ. કદાચ હમણાં આપણને પાછા મળી જશે તરત જ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ મારે પૂછી છે કે કારણ કે ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી વેન યુ આર એટ અ રિસ્ક. જ્યારે તમે થાઉઝન્ડ્સ ઓફ કેજી સાંભાર મેન્યુફેક્ચરિંગનું પ્લાનિંગ કરતા હો અને એને રિડ્યુસ કરીને પેકેટમાં પેક કરવો હોય, સામાન આવી તો Totally. Acha, we have missed them. We'll try to get them back. Okay, તો ત્યાં સુધી આપણે વાત કરીએ તો એમની જે આખો કોન્સેપ્ટ ઓફ લાઈફ બી હતો કે લાઈફ છે રાધર ઇઝ વેરી પોઝિટિવ. આટલા બધા પોઝિટિવ માણસ જેને આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ તમે આટલું મોટું રિસ્ક લીધું છે તો એ રિસ્કની અંદર શું, એટલે ક્યાં આપણે પછી but he's fine, he's like risk લીધું છે. મેં એમને પૂછ્યું કે what's your perspective of risk? He simply said that if you want high returns then you have to believe in high risk. એટલે it was as simple as that. પણ એ ડાયજેસ્ટ કરવાનું it is not that easy. It's not that easy. To execute it is more difficult. Yeah, but being so positive, being so clear about your concept, we missed it. Sorry, I think connection error થયો છે. હા, તમે કઈ કહેતા હતા મહેશ સર? રિસ્ક અને તમારું પર્સપેક્ટિવ રિસ્ક માટેનું. રિસ્કમાં આમાં શું છે કે તમે જેટલું સાવચેતીથી કામ કરો અને સમજદારીથી કામ કરો, રિસ્કનો રેશિયો બહુ ઘટી જતો હોય છે. રિસ્કમાં તો કોઈ પણ R&D વિષય એવો છે કે એમાં નુકસાન થવાનું વારંવાર પ્રયત્નો કરવા પડે છે. નાની સરખી ભૂલને લીધે ઘણી વખત મિસમેચ થઈ જતી પ્રોડક્ટ.
આજની જ વાત છે કે એક વસ્તુ મેં ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એવું વાપર્યું કે જેને લીધે પ્રોડક્ટ મને ન ગમી, તો સાંજે ફરી વાર કર્યું ને અત્યારે ઓકે થઈ ગઈ. અરે વાહ, જોરદાર. એટલે એ વસ્તુ એવી છે કે તમે એ વસ્તુને પાછળ પડો અને ધ્યેય રાખીને કામ કરો તો એ સક્સેસ થાય. ઘણી બધી પ્રોડક્ટ એવી છે કે મને ઇનિશિયલ લેવલે ચેલેન્જિંગ લાગતી હતી અને ઘણા બધા પ્રયત્નો પછી સક્સેસફુલી બની પણ ગઈ છે. સુપર વાહ, સુપર. તો આગળ જતા આપણે વાત કરીએ તો આ તમારી જે પ્રોડક્ટ છે રેડી ટુ કુક કહો કે પછી કરીઝ કહો છે કે કિટ, તો એ બધી અવેલેબલ ક્યાં હશે? એટલે મારે એ બાય કરવી હોય તો હું ક્યાંથી બાય કરું, પરચેસ ક્યાંથી કરું? સો અમે હવે અત્યારના જેમ કે આપણે ડિસ્કસ થયું કે બધા રિટેલ અને મોડર્ન ટ્રેડમાં એન્ટર થઈ ગયા છે, તો અમદાવાદના ઓલમોસ્ટ બધા જે બી A+ ક્લાસના સ્ટોર્સ છે ત્યાં આપણી પ્રોડક્ટ્સ અવેલેબલ થઈ ગઈ છે. પછી બીજા સ્ટેટ્સ યા સિટીઝની વાત કરીએ તો અમે પછી પૂનામાં અવેલેબલ છે. વી આર ઓલ્સો અવેલેબલ ઇન નોર્થ દિલ્હી, ગુરગાંવ, ચંદીગઢ અને ઈસ્ટમાં પણ અમે સૂન અવેલેબલ થઈ જશું, કલકત્તા છે. અને અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ અમારી વેબસાઇટ પર પણ ઈ-કોમર્સ અવેલેબલ છે. તો અમારી જે બી નવી પ્રોડક્ટ છે તો એ તમે અમારી વેબસાઇટથી પણ ઓર્ડર કરી શકશો. અને within some time we will also be available on Amazon. તો બહુ મલ્ટિપલ પ્લેટફોર્મ્સ કસ્ટમર્સ માટે અમે ડેવલપ કરશું. સુપર. એ વેબસાઇટ થી ઓર્ડર થઈ શકે છે, એ બી બહુ સરસ છે. અને આઈ થિંક એમેઝોન સાથે તમારું એસોસિએશન બી બહુ જ સારું રહેશે, કારણ કે ધેટ્સ વન ઓફ ધ ઇઝીએસ્ટ થિંગ. હમણાં આપણે જોઈએ તો કોઈ બી ગ્રોસરી લેવા હોય કે કપડા લેવા હોય, આપણે સીધું એમેઝોન ખોલતા હોઈએ છીએ, તો ઇટ વર્ક્સ વન્ડર્સ. અને B2B ફોર્મેટની વાત કરીએ તો તમે ડીલર નેટવર્ક બી સ્થાપિત કરેલું છે, અને ઇન કેસ કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો એ બી તમારો અપ્રોચ કરી શકે? યસ, શ્યોર. એટલે આપણે B2B માટે જે છે હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, કેટરિંગ માટે, એનું તો અમારે વેલ એસ્ટેબ્લિશ પેન ઇન્ડિયા નેટવર્ક છે. ઓલમોસ્ટ 40 ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ છે. ફ્રોમ નોર્થ ટુ સાઉથ, ઈસ્ટમાં અમે ગુવાહાટી તક સુધી પણ સર્વિસ આપીએ છીએ. એટલે પેન ઇન્ડિયામાં એક મેટ્રો સિટી એવા નથી જે અમે નથી કવર કરી શકતા. તો ફૂડ સર્વિસ માટે ફૂડ સર્વિસ માટે જે કે હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, કેટરિંગ છે, એની માટે તો યુ નેમ ધ સિટી એન્ડ વી કેન સપ્લાય. અને અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ ઇન્ટરનેશનલમાં પણ અમારી પ્રેઝન્સ છે. તો US છે, UK છે, પછી ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ છે, દુબઈ છે. તો ઘણા બધા US થી બી ઓનલાઈન છે, તો US અને બોમ્બેમાં કયા સ્ટોરમાં મળે એ બી તમે કહો. યુએસમાં હજી આ રિટેલ પ્રોડક્ટ્સ હજી અવેલેબલ નથી, પણ ફૂડ સર્વિસની જે બી પ્રોડક્ટ્સ છે હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ માટે, એ ન્યૂ જર્સી છે અને શિકાગો છે. ત્યાં અમારા વેન્ડર્સ ને ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ છે, ત્યાંથી કોઈને બી જોઈએ તો અવેલેબલ થઈ શકે. ઓકે, એટલે બહુ જ બધી શિકાગો અને ન્યૂ જર્સીની રેસ્ટોરન્ટ્સમાં તમારી ગ્રેવી વપરાતી હશે, એનો મતલબ? યસ, ત્યાં ઘણી બધી રેસ્ટોરન્ટ છે જે સાઉથ ઇન્ડિયન પ્રોડક્ટ્સ વાપરે છે, પછી ગ્રેવીઝ વાપરે છે. ગ્રેટ. તો એક ફાઇનલ ક્વેશ્ચન અમારા વીકે ટોકનો, એઝ સક્સેસફુલ એન્ટરપ્રેન્યોર્સ દેવજણ તરફથી આજના સમયમાં બહુ જ બધા લોકોને મોટિવેશનની જરૂર છે. તો વોટ ઇઝ યોર ઓપિનિયન કે લોકડાઉન પછીના સમયમાં કેવી રીતે આગળ વધવું જોઈએ? અને બહુ જ બધા એન્ટરપ્રેન્યોર્સ અને પ્રોફેશનલ્સ માટે few words of wisdom from મહેશભાઈ and શ્વેતા. જેમ કોરોના આવ્યો છે એવી રીતે જતો જ રહેશે, એટલે એના માટે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એના માટે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે બે સિચ્યુએશન્સ હોય છે. આમ જનરલી જોવા જઈએ તો એક સિચ્યુએશન હોય છે અને એક પ્રોબ્લેમ હોય છે. પ્રોબ્લેમ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વ્યક્તિઓને જે ફેસ કરવાનો હોય એને હું પ્રોબ્લેમ સમજું છું, અને વર્લ્ડ વાઇડ છે કે સર્વસામાન્ય છે એને સિચ્યુએશન સમજું છું. સિચ્યુએશન બધાને માટે છે, એટલે સિચ્યુએશનથી ગભરાવાની જરૂર નથી. પ્રોબ્લેમ હોય તો એનું સોલ્યુશન લાવવું પડે. સિચ્યુએશનનું સોલ્યુશન આપણે નથી લાવી શકતા, એ સર્વસામાન્ય છે, એનું સોલ્યુશન આવી જ જતું હોય છે. જબરદસ્ત. થેન્ક યુ સો મચ. પંકજ ઉદેશી ઇઝ આસ્કિંગ ધેટ એટલાન્ટામાં તમારી પ્રોડક્ટ્સ મળે છે,
એટલે બહુ જલ્દી પંકજ કાકા તમને એટલાન્ટામાં બી એમની પ્રોડક્ટ્સ મળશે, પ્રોબેબલી પટેલ બ્રધર્સમાં અથવા તો કોઈ લકી હશે એમને ત્યાં તમને પ્રોડક્ટ્સ જરૂર મળશે. પંકજભાઈ ઇઝ માય કાકા, ઇઝ સ્ટેઝ ઇન એટલાન્ટા. મેં તમને કીધું ને ઘણા બધા યુએસ થી તમને જોઈ રહ્યા છે, એટલે મારા મોમ એન્ડ ડેડ બી ઓનલાઈન છે, એ બી તમને ખૂબ વિશેષ આપી રહ્યા છે અને બહુ જ બધા જોડાયા છે. જયદત્તભાઈ હી ઇઝ અ પ્રોફેશનલ, ધવલભાઈ કોન્સ્ટન્ટલી આપણી જોડે છે, સંદીપ શેઠા ઇઝ અ રિયલ એસ્ટેટ ગાય ફ્રોમ સુરત, હી ઇઝ ધેર. એટલે બહુ જ બધા લોકોને બહુ જ આપણે ઇન્સ્પિરેશન આપ્યું છે. એન્ડ હિયર વી કમ ટુ કાઇન્ડ ઓફ એન એન્ડ ટુ અવર વીકેન્ડ ટોક. પણ અમારું એક રિચ્યુઅલ છે, જ્યારે અમે લોકો વીકેન્ડ ટોક એન્ડ કરીએ ને એટલે થોડુંક અમે થોડા લાઇટર મૂડમાં, કારણ કે બધી સિરિયસ થોડી ઠંડી ગરમ વાતો થઈ હોય તો અમે એને એક રેપિડ ફાયર ક્વેશ્ચન રાઉન્ડ, જેની અંદર હલકા ફુલકા થોડા પર્સનલ થોડા પ્રોફેશનલ ક્વેશ્ચન્સ અમે તમને પૂછતા હોઈએ છીએ. ક્વિકલી જવાબ આપવાનો હોય છે, એટલે જ એનું નામ રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ છે. સો ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ. આઈ વિલ બી આસ્કિંગ ક્વેશ્ચન્સ. ફર્સ્ટ મહેશ સર will answer, then Svetal will answer. So are you ready? Yeah. Okay. The first question, your favorite pastime? Reading. Read the Superb. books. Cooking. Great. Second question, your favorite cuisine? South Indian. My Superb. Indian. એટલે જ આપણો સાંભાર આટલો જોરદાર છે. આગળ વધીએ. Your favorite movie? Dangal. Awesome. Svetal? Chak De India. Sorry? Chak De Chak De India. Awesome. Sir, your favorite heroine? Your favorite actress? I go. એક મિનિટ. Vidya Balan. શ્વેતાભાઈ તમારે નહીં જવાબ આપો તો ચાલશે, તમારે લગ્ન થઈ ગયા છે, if I'm not mistaken. પણ હિરોઈન નું પૂછ્યું છે, ગર્લફ્રેન્ડ નું ક્યાં પૂછ્યું છે? સુરત દર વખતે આ ક્વેશ્ચન રાખે, મેરે બહુ વાર ના પાડી છે આ ક્વેશ્ચન રાખવાની, ઘરે ઝઘડા કરાવતા. પણ ગર્લફ્રેન્ડ નું ક્યાં પૂછ્યું છે, હિરોઈન નું પૂછ્યું છે? Deepika Padukone. અરે વાહ. Awesome. પણ મોઢા પર બ્લશ તો થઈ જ ગયા તમે. જો. Your favorite vacation destination? Hill station. Vacation Hill hill station માં કયો? હિલ સ્ટેશન માં કયો? Any hill station. દરેક વખતે Awesome. બીજું હોય ને. અમે બી હિલ સ્ટેશન વાળા છીએ, જલ્દી જવું છે, કોઈક દિવસ ચાન્સ મળશે તો પાછો. સેતલભાઈ? I like desert. રાજસ્થાન હું વધારે પ્રિફર કરું. સુપર. વાહ. એટલે તમને ગરમી ગમતી હશે, સમર્સ ને બધું તમને મજા આવતી હશે. સમર્સ અને એક્સ્ટ્રીમ વિન્ટર્સ. સુપર. તો એક થોડો ગરમ ઠંડો સવાલ કે મહેશ સર, અગર ફૂડ બિઝનેસમાં ના હોત તો તમે બીજા કયા બિઝનેસ અપ્રોચ કર્યો? સેકન્ડ ફેવરિટ બિઝનેસ કયો તમારો? બીજા માટે વિચાર્યું જ નથી ને ભાઈ. જબરદસ્ત. સો ક્લિયર. ક્લેરિટી તો જુઓ. ઓકે. સેટલ. I would have been in wildlife photography. ઓહ વાવ. I mean, yeah. તો પેશન માં કરેલી છે વાઇલ્ડલાઇફ ફોટોગ્રાફી, તો શેર કરજો. ના, એટલે ફોટોગ્રાફી તો એટલી મને ચાન્સ નથી મળ્યો કરવાની, બટ આઈ એમ વેરી મચ ઇન્ટુ નેચર એન્ડ વાઇલ્ડલાઇફ. Wow. Superb, superb. Moving further, Mahesh sir, what makes you happy? My creation. વાહ. Superb. જોરદાર. Setal. શ્વેતાભાઈ. ગુડ ફૂડ. Wow. વાહ યાર. સારું. સિમ્પલિસ્ટિક ચલો તમારા જેવું કામ ચાલે યાર. કરશે, રેસ્ટોરન્ટ ચાલે કરશે, પણ ખાલી તમારું જ ગ્રેવી ના ખાતા, ક્યારેક રેસ્ટોરન્ટમાં બી આવજો. Moving a little further, જેમ હેપીનેસ છે તો what makes you sad, મહેશ સર? શેનાથી તમે દુખી થઈ જાવ છો? હેલો. શેનાથી તમે દુખી થઈ? સર, what makes you sad? કોઈ માણસ આની અનીતિનું કામ કરે ત્યારે, કોઈ પણ વ્યક્તિ અનીતિનું સિદ્ધાંત વગરનું કામ કરે ત્યારે, નૈતિકતા વગરનું કામ કરે ત્યારે. શ્વેતા. Setal. ઓકે. નોટ એબલ ટુ ગેટ માય વર્ક ઓન ટાઈમ. અગર કંઈ કામ ટાઈમસર ના થાય તો આઈ ફીલ લો એન્ડ સેડ. સેડ. Great. And the last question of the rapid fire round is, describe yourself in one line.
સારું કરવું, ખરાબથી દૂર રહેવું. Super. Okay. Shweta? Quiet and silent. Great. Wow. Great. That Wow. brings to an end of this wonderful weekend talk with the wonderful Yes. entrepreneur duo Mahesh Padiyar and Svetal Padiyar of Karamat and Food Solution India Limited. Yes, thank you so much for joining. It was wonderful having you guys on the show. Thank you. Same here. I think same way the viewers must have also enjoyed our show, and there would have been a lot of learning for them and all of us. Definitely. Definite. Thank you so much. Thank અને you so બહુ much. જલ્દી તમારી પ્રોડક્ટ્સ અમે ટ્રાય કરીશું, and if we get a chance તો અમે એની વિડિયો બનાવીને અમે લોકો જોડે શેર બી કરીશું કે આપણે જે બધી વાતો ચોક્કસ. કરી એ કેટલી જોરદાર ને કેટલી ઓથેન્ટિક છે. થેન્ક યુ ચોક્કસ. સો મચ એન્ડ ગુડ નાઇટ. બહુ જલ્દી આપણે મળીએ છીએ. Thanks a lot. Good આવજો night. મહેશભાઈ. Good night. Okay. Bye. Thank you. Good night, all of you. ગુડ નાઇટ. So Wow. wow, we had this wonderful father son Super. who's made amazing setup Correct. business wise. So આપણે કહી જ શકીએ કે they are doing really well. But apart from the business aspect also, they are very sorted. They are very clear of what Very they're clear. doing. And Mahesh bhai, what vision he carries. He carries a Very beautiful- a person with clarity. And they are real people in terms કે જે લોકો ethics લઈને ચાલે છે, જે લોકો ચોરી અને ચીટિંગ કરવા વાળા આખા કોન્સેપ્ટમાં દૂર દૂર સુધી નથી. અને બહુ જ સારી વસ્તુ એ છે કે they are very positive in negative aspect Amazingly થી દૂર દૂર positive. રહે છે. They are lucky enough as well as it is rightly said that luck કોનો સાથ આપે છે, જે મહેનત કરતું જે હોય અને મહેનત પોઝિટિવ કરે છે, એનો સાથ આપે છે. absolutely. તો that has happened with them. આપણે એમને 2-3 વાર પૂછ્યું કે અર્થક્વેક દરમિયાન કે આ છે તે છે તમારે નેગેટિવ કેવી રીતે તમે એમાંથી બહાર આવ્યા, તો કે આપણે એવું નેગેટિવ સાઈડ જોયું જ નથી. આપણે કોન્સ્ટન્ટ ધીરે ધીરે અપવર્ડ જ ગયા છે. અને આઈ થિંક કોરોના માટે બી એ લોકોએ બહુ જ સરસ કીધું કે કોરોના આવ્યો છે અને જશે. આપણે લોકોએ we just have to continue being. આપણે બસ રહેવાનું છે. Definitely. Exist So કરવાનું છે. yeah, thank you And so then much all the viewers Yes, to thank you join so in. much. It was a lovely Independence Lovely. Day and a lovely Independence Day talk as well. Right? Definitely. So we'll be continuing with the Weekend Talk series, and again on next Saturday we'll come up with a new entrepreneur, a new visionary with some amazing positivities and new thoughts. Thank you Yes, so much. thank you so Be much with for us. joining. Thank you for your positivities. Thank you. Yes, Good night. and a very happy Independence Day again. Thank Good you. night.